Hi guys, today we will learn about the function of magnesium into the plant. So this magnesium is a secondary macronutrients. So there are three secondary macronutrients is there. One is a calcium, another is magnesium, third one is a sulfur. So magnesium is one of the secondary macronutrients. In my last video I was complete the function of calcium into the plant. Today we will learn about the function of magnesium into the plant. So first of all, magnesium, it will be absorbed from the soil in the form of Mg plus 2. Mg plus 2. So here the plant, it will be absorb magnesium from soil in the form of Mg plus 2 via roots. So magnesium, it will be absorbed from the soil in the form of Mg plus 2 via roots. Roots द्वारा શું કરશે? Mg plus 2 absorb કરશે. So magnesium, it will be absorbed into the from the soil in the form of Mg plus 2. So next we will discuss about the function of magnesium into the plant. So first function, magnesium act as a carrier of the phosphate. So whenever the phosphate transfer from to one point to another point, it is a help the magnesium for the as a carrier for the phosphate transfer. Phosphate ने transfer करवा माटे एक जगह थी बीजी जगह ले जावा माटे magnesium શું કરશે? helpful થશે. So this is the first function of magnesium into the plant is magnesium act as a carrier of the plant. Carrier of the phosphate. Next function of the magnesium into the plant is in involving in the formation of phospholipid, means cell membrane. Cell membrane બનાવવા માટે magnesium, it is a most important nutrients for the formation of cell membrane. Into the cell membrane, a positive and negative ion is there. જે cell membrane હશે, જ્યાં પંપ હશે, પંપની ઉપર પોઝિટિવ અને નીચેની સાઈડ શું હશે? નેગેટિવ હશે. આયન શું થતા હશે? ફિલ્ટર થતા હશે મેમ્બ્રેનની અંદર. તો જે સેલ મેમ્બ્રેન હશે એ ફોર્મ કરવા માટે પણ મેગ્નેશિયમ યુઝફુલ થશે. કેટાયન એનાયન રેશિયો પરફેક્ટ રાખવા માટે એ શું? મેગ્નેશિયમ, ઇટ ઇઝ અ હેલ્પફુલ. સો ઇટ ઇન્વોલ્વિંગ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ સેલ મેમ્બ્રેન. નેક્સ્ટ ફંક્શન ઓફ ધી મેગ્નેશિયમ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ અ કન્સ્ટિટ્યુટ ઇન્ટુ ધી ક્લોરોફાઇલ. સો ધીસ ઇઝ ધી થર્ડ ફંક્શન ઓફ મેગ્નેશિયમ. ક્લોરોફાઇલ બનાવવા માટે જે ક્લોરોફાઇલનું તમે સ્ટ્રક્ચર જોશો તો વચમાં જે મિડલ મેટલ હશે કઈ હશે? મેગ્નેશિયમ હશે. સો મેગ્નેશિયમ, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ઇન્ટુ ધી ક્લોરોફાઇલ સિન્થેસિસ. સો ક્લોરોફાઇલ સિન્થેસિસની અંદર પણ મેગ્નેશિયમનો યુઝ થશે. હજી આપણે ફંક્શન ફર્ધર જોઈએ. અનધર ફંક્શન ઓફ ધી મેગ્નેશિયમ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ ઇઝ ઇન ધ સિન્થેસિસ ઓફ ડીએનએ એન્ડ આરએનએ. ડીએનએ અને આરએનએના સિન્થેસિસ માટે પણ કેનો યુઝ થશે? મેગ્નેશિયમ. સો મેગ્નેશિયમ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પફુલ ફોર ધી સિન્થેસિસ ફોર ડીએનએ એન્ડ આરએનએ. આરએનએ અને ડીએનએ બનાવવા માટે પણ મેગ્નેશિયમ યુઝફુલ થશે. નેક્સ્ટ હજી આપણે મેગ્નેશિયમના ફંક્શન જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ into the respiration in the form of enzyme. So you know about the what is the respiration system into the plant and how it will be work. So it is an important role into the respiration in the form of enzyme. જે respiration process ને જે enzyme catalyze કરશે એ enzyme ની અંદર શું હશે? મેગ્નેશિયમ હશે. તો indirectly રોલ પાર્ટ કરશે કેની અંદર? રેસ્પિરેશનની અંદર. તો રેસ્પિરેશનની પ્રોસેસને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, એના રેટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ઇટ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ટુ ધી રેસ્પિરેશન ઇન ધી ફોર્મ ઓફ એન્ઝાઇમ. એન્ઝાઇમના ફોર્મમાં રેસ્પિરેશન સિસ્ટમની પ્રોસેસને બૂસ્ટ કરવા માટે યુઝ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ ઇન ટુ ધી રેસ્પિરેશન. સો મેગ્નેશિયમ, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી into the respiration in the form of enzyme and into the synthesis of DNA and RNA. It is also used into the ribosome assembly. So this is the constitute into the ribosome assembly. Ribosome assembly ની અંદર પણ મેગ્નેશિયમ હશે. So this is the function of magnesium into the plant. આપણે ઘણા બધા ફંક્શન જોયા, એમાંથી તમને જે આવડે એ ફંક્શન લખવાનું
થાય. જો 1 માર્ક 2 માર્કની અંદર પૂછે ધ ફંક્શન ઓફ મેગ્નેશિયમ તો તમારે આ રીતના ફંક્શન પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ લખવાના થાય. મોસ્ટ ઓફ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ જે મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ પ્રાઇમરી છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે, બરાબર. આ સેકન્ડરી છે, એટલે પ્રાથમિક કયા હતા આપણે 3 જોયા હતા, NPK, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ. આની માત્રા પણ વધારે જોશે, પણ કમ્પેર ટુ ધી નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ કરતાં કેવી જોશે? ઓછી જોશે. એટલા માટે જ આપણે સેકન્ડરીમાં રાખ્યા. અને પાછા કેવા છે? મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે. મેક્રો એટલે વધારે પ્રમાણમાં પ્લાન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય, 10 મિલીગ્રામ, બરાબર. મેં તમને આગળ સમજાવ્યું હતું મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. હવે કંઈ સમજાવવાની જરૂર છે નહીં, એટલે બહુ ડીપમાં હું જાતો નથી. So this is the function of magnesium into the plant. Magnesium acts as a carrier of the phosphate. It involved in the formation of phospholipid, means cell membrane. It is constituted into the chlorophyll. Also, another function of the magnesium is in the synthesis of DNA and RNA. It is an important role into the respiration in the form of enzyme, and it is also contribute into the ribosome assembly. So this is the function of magnesium into the plant. And one more function of the magnesium into the plant, it is a constitution of the chlorophyll. Chlorophyll structure ની અંદર પણ magnesium present હશે. Next one is its deficiency make red leaves. જો મેગ્નેશિયમની ડિફિશિયન્સી હશે તો ક્લોરોફાઇલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર પ્રોબ્લેમ થશે. ક્લોરોફાઇલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર પ્રોબ્લેમ થશે તો જે ગ્રીન લીવ્સ હશે એ કેની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે? રેડ લીવની અંદર. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લોરોસિસ. એને શું કહેવાશે? ક્લોરોસિસ પ્રોસેસ કહેવાશે. ક્લોરોફાઇલ સ્ટ્રક્ચર બરોબર રહેશે નહીં, ક્લોરોફાઇલ નહીં થાય, હરિતદ્રવ્ય નહીં હોય તો એ જે એબ્સન્સ હશે તો એને કહેવાશે ક્લોરોસિસ. સો whenever chlorosis is there at that time, green leaves convert into the yellow, either red. યલો કલર અથવા તો રેડ કલરની અંદર લીવ્સ કન્વર્ટ થઈ જાય છે. ઇટ મીન્સ દેટ ધ ડેફિશિયન્સી ઓફ મેગ્નેશિયમ ઇન્ટુ ધી પ્લાન્ટ. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી function of magnesium into the plant. So this magnesium is a secondary macronutrients and function of the magnesium into the plant. So friends, next one is the function of sulfur into the plant. So it is also secondary macronutrients is sulfur. So there are 3 macronutrients. Secondary is magnesium, calcium and sulfur. So this is the last secondary macronutrients. So this sulfur, it will be absorbed from the soil in the form of SO4 2-. So this sulfur, it will be absorbed from the soil by plant in the form of SO4 2-. પ્લાન્ટ એબ્ઝોર્બ સલ્ફર કરશે કયા ફોર્મમાં કરશે? SO4 2- ફોર્મમાં સોઇલમાંથી શું કરશે? એબ્ઝોર્બ કરશે. હવે મોસ્ટ ઓફ મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર છે અને કેલ્શિયમ છે, મોસ્ટ ઓફ ક્યાંથી મળશે? જે ઓર્ગેનિક મેટર છે, જે ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર છે એની અંદરથી મોસ્ટ ઓફ મેગ્નેશિયમ અને સલ્ફર મળશે. NPKની વધારે સૌથી જરૂર પડશે, એટલે યુરિયા છે, બરાબર, નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ ફર્ટિલાઇઝર છે, તો એ વધારે સૌથી નાખવામાં આવશે, જે આપણે એપ્લાય કરવું પડશે સોઇલની અંદર. જ્યારે મેગ્નેશિયમ, સલ્ફરની અંદર એટલી બધી જરૂર પડશે નહીં, બિકોઝ ઓફ ઇટ ઇઝ અ સેકન્ડરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર, કેલ્શિયમ કે કોઈ પણ મોસ્ટ ઓફ જે મેક્રો અથવા તો માઇક્રો છે એમાં સેકન્ડરી મેક્રો અને બાકીના માઇક્રો એ ન્યુટ્રિયન્ટ્સની આપણે એક્સટર્નલ દેવું નહીં પડે, એ સોઇલની અંદર પ્રેઝન્ટ જ રહેશે મિનરલ તરીકે, બરાબર. આપણે દરિયાનો કાપ નાખી, આપણે જે નદીનો કાપ નાખી અથવા તો તળાવનો કાપ નાખી એની અંદર મોસ્ટ ઓફ મિનરલ મળી રહી, એટલે એને એસેન્શિયલ જે ન્યુટ્રિયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ હોય આવશ્યક એ સોઇલની અંદરથી મળી જાય, એટલે વધારાનું આપણે એડ કરવાની જરૂર પડે નહીં. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમની વધારે જરૂર પડે એટલા માટે આપણે એક્સટર્નલ સપ્લાય કરવું પડે. નાઇટ્રોજન છે, ફોસ્ફરસ છે, પોટેશિયમ છે, તો એ બધા પ્રાઇમરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે અને સૌથી વધારે જોશે એટલા માટે આપણે એક્સટર્નલ સપ્લાય કરવી પડે. અને આ જે બધા જે સેકન્ડરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે, પછી માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે, એને આપણે એક્સટર્નલ સપ્લાય કરવી પડે નહીં. સોઇલને એક્સટર્નલ આપણે બહારથી એડ કરવા પડે નહીં, ઓલરેડી સોઇલની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. કાં તો ઓર્ગેનિક મેટરની અંદરથી મળી જશે, કાં તો જે કાપ છે, બરાબર, તળાવનો છે, નદીનો, એની અંદરથી મળી જશે, કાં તો જે જૂના લીવ્સ હોય, બરાબર, જે પ્લાન્ટ હોય એ જે આપણે દાબો કરી નાખી તો એમાંથી પણ અમુક મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે
સેકન્ડરી છે, પ્રાઇમરી છે અથવા તો માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હશે એટલી મળી રહેશે. બાકી વધારાનો આપણે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમનો છંટકાવ કરવો પડે, તો એટલા માટે એની જરૂર સૌથી વધારે પડશે. તો આ જે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એટલી બધી જરૂર પડશે નહીં. સો sulfur it will be absorbed in the form of SO4 plus -2 ના ફોર્મમાં શું કરશે? એબ્ઝોર્બ કરશે. નેક્સ્ટ we will discuss about the function of sulfur into the plant. So it is present in the many protein in the form of cytine and methionine. Means it is both are cytine and methionine both are amino acid. બંને કેવા છે? એમિનો એસિડ છે. તો આ જે એમિનો એસિડ છે સાઇટિન અને મિથ્યોનાઇન એ બંનેની અંદર સલ્ફર શું હશે? પાર્ટ હશે. ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ મેની પ્રોટીન ઇન ધી ફોર્મ ઓફ cytine and methionine. So sulfur it is a role play into the amino acid. નેક્સ્ટ હજી આપણે જોઈએ આની અંદર એડિશન કરવા હોય તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઇન્ટુ ધી કોએન્ઝાઇમ. કોએન્ઝાઇમની અંદર પણ સલ્ફર પ્રેઝન્ટ હશે. હજી આપણે જોઈએ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઇન્ટુ ધી સમ વિટામિન્સ લાઇક થાઇમાન એન્ડ બાયોટીન. તો આ જે વિટામિન્સ છે થાઇમાન અને બાયોટીન એ વિટામિનની અંદર પણ સલ્ફર શું એના સ્ટ્રક્ચરની અંદર સલ્ફર જોવા મળશે. તો થાઇમાન અને બાયોટીન જે વિટામિન છે એની અંદર પણ સલ્ફર જોવા મળે. તો વિટામિન તો કંઈ બહારથી ન મળે, એ આપણે મેળવવા માટે એ ફોર્મ થશે. તો એ ફોર્મ કરવા માટે, વિટામિન ફોર્મ કરવા માટે સલ્ફર જરૂરી છે. તો it is a essential requirement for the formation of vitamin like થાઇમિન એન્ડ બાયોટીન. તો આ વિટામિનની અંદર પણ સલ્ફર શું હશે? પ્રેઝન્ટ હશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ફંક્શન ઓફ સલ્ફર ઇન ટુ ધી પ્લાન્ટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડેફિશિયન્સી ઇઝ મેક યલો લીવ્સ. જો સલ્ફરની ડિફિશિયન્સી હશે તો જે લીવ્સ હશે એ કેવા થઈ જશે? યલો થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી ફંક્શન ઓફ સેકન્ડરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ ઇઝ એ સલ્ફર. તો અહીંયા 3 કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. 3 સેકન્ડરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને સલ્ફર. અને 3 આપણે જોઈએ પ્રાઇમરી NPK, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ. અને 3 જોઈએ આપણે કેલ્શિયમ, ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન છે એર અને વોટરની અંદરથી મળે છે. બરાબર. આ તમને 9 મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ આવડવા જોઈએ. બરાબર. 9 મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ 3 છે, પ્રાઇમરી 3 છે, એર અને વોટરની અંદરથી મળતા હોય, અને 3 સેકન્ડરી છે જે મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ અને સલ્ફર. આ છેલ્લો હતો સલ્ફર. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધી લાસ્ટ સેકન્ડરી મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. સો હિયર મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એના પછી આવશે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ, ફંક્શન ઓફ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ.